गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले क्लास में हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम जान चुके थे। जो यानी इस पाठ के द्वारा जो छात्र सादगी और धार्मिक सहिष्णुता, द नेक्स्ट मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का जो प्रयोजन, इसके जो प्रेरणा इस गद्य भाग को पढ़ने से हमें प्राप्त होती है। मतलब है कि जो देखो जो उनके सादगी मीन्स क्या है, सरलापन। ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠನ ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ सादगी के गुण। किसके सादगी के गुण? जो कलाम के सादगी के गुण, जो कलाम जी के सादगी के गुण, इसके द्वारा हम जान सकते हैं। और इसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता, देखो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म के प्रति सौहार्दता की भावना। द नेक्स्ट मिलजुल कर रहना, देखो मिलजुल कर रहना मीन्स क्या है, कूड़ी बाड़ो, मिलजुल कर रहना। सो इस प्रकार की भावना है। और इसके आगे हम देख सकते हैं किताबें पढ़ना। सो किताबों के महत्व, किताबें पढ़ना, जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की प्रमुख अंश तत्व इस जो पाठ के द्वारा हम जान सकते हैं। इसको हम जान चुके हैं। थोड़ा सा जो आगे रिवीजन, अंडरस्टैंड, सो पुनर्मनन, फिर एक बार उसको पढ़कर आगे चलेंगे। जो कलाम का जन्म हुआ था तमिलनाडु, अब तमिलनाडु पिछले उसको क्या बोलते थे, मद्रास राज्य के, ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो कलाम का जन्म जो कहाँ हुआ था, रामेश्वरम, DN के रामेश्वरम में जो इनका जन्म हुआ था। ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ರು। ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದ್ರು? ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, 15/10/1931 जनिसिದ್ರು। जो 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम था जो जैनुलाब्दीन और माता के नाम था आशियम्मा। अंडरस्टैंड। जो एक रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिता जैनुलाब्दीन के लिए कोई औपचारिक शिक्षा, इसको बताया था औपचारिक शिक्षा मीन्स क्या है, स्कूल एजुकेशन, उनके लिए कोई स्कूल एजुकेशन नहीं हुआ था। हमारी तुम्हारी तरफ उन्होंने पाठशाला जाकर पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। ನಮ್ಮ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ। ಯಾರೋ कलामरवरा ತಂದೆಯವರು जैनुलाब्दीन रवरो। जो औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना जो उसके बाद में उन्होंने जो आगे कर रही है, और ना ही वे कोई बहुत बुद्धिमान भी नहीं था। ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। सो शिक्षा नहीं हुई थी और नहीं वे बहुत धनी व्यक्ति थे, इसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे। ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ बावजूद मीन्स क्या है, ಹೊರತಾಗಿ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು अल्प स्वल्प बुद्धिवंतरागिದ್ರು, बुद्धिमान थे। और उन्हें जो हमारे जो उनकी उदारता के गुण, जो देखो उदारता के गुण, यह सच्ची भावना, उदारता की सच्ची भावना जो क्या कर चुके थे, सच्ची भावना थी उदारता। ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರು, ಉದಾರ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು। और मेरी माँ, उनकी माँ आशियम्मा, सो आशियम्मा थी जो उनकी आदर्श जीवन संगिनी, जो किसके लिए, जैनुलाब्दीन के लिए आदर्श जीवन संगिनी थी आशियम्मा। और
जीवन संगी थी मेरे माता पिता को मेरे परिवार में या मेरे समाज में, मुसलमान समाज या मुस्लिम समाज, कहाँ के, रामेश्वरम के मुस्लिम समाज में, जो उसको क्या मानते थे, एक आदर्श दंपति मानते थे। ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। आदर्श दंपति के रूप में देखा करता था। मैं जो कई बच्चों में से एक था। कलाम कह दिया है आपने बचपन की जिंदगी में कैसा था, उनके वातावरण, माहौल, बचपन की माहौल कैसी थी, ये बता रही है। जो कई बच्चों में से कलाम भी एक थे। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता, लंबे चौड़े मतलब है कि स्ट्रक्चर बता रही है। ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सुंदर माता पिता का छोटी सी कद काटी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा, ಚೋಟಾ ಸಾಕಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭುಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹಂಗೆ ಕುಬ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಕಲಾಮರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। जो दिखने वाला साधारण सा बच्चा था। हम लोग उन दिनों में कहाँ रहते थे वे, उन दिनों में हम पुश्तैनी घर, पुश्तैनी, ಸೊ ಪುಶ್ತೈನಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸೊ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮನೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಲ್ಡ್, हले कालद मने। सो पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की वो पुश्तैनी घर कहाँ था, रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में जो बना था। ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ವಾರ್ಡ್, ಏರಿಯಾ, ಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಇತ್ತು। ಯಾವುದು, ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್। ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್ ಕಹಾ ಥಾ, पुश्तैनी घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। बरीಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ। जो वो घर कैसा था, देखो वो घर ऐसा वो घर चूने पत्थर व ईंट से बना। चूने मीन्स क्या, लाइम स्टोन, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು। ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ತರ್, ಕಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾರೆ। ಸೊ ಗಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು। ಸೊ ಇದು ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಳಿನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಮೆಂಟು। ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ರು, अर्थ आयता। सो इस तरह जो बनाए गए ये बहुत बड़ा पक्का और बड़ा घर था। जो मेरे पिता, जो उनके पिता जो कैसे व्यक्ति थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक यहाँ बोल रही है अनावश्यक, अनवांटेड थिंग्स, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆಡಂಬರ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಏವಂ ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ, ಐಶೇ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। चीज़ों से दूर रहते थे पर लेकिन घर में जो सभी आवश्यक चीज़ है, आवश्यक मीन्स क्या है, वांटेड, ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। चीज़ें संयुक्त यानी समुचित मात्रा में से उपलब्ध ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। सुलभता से उपलब्ध थी। जो वास्तव में मैं कहूँगी, सो उन्होंने कहा रही है वास्तव में, वास्तव अंद्रेनो प्रेजेंट, वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन, कलाम का बचपन जो कैसे बीता था, निश्चिंतता एवं सादगी। ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್, कलाम का जीवन कलाम के बचपन कैसे बीता था। कलाम का बचपन निश्चिंतता एवं सादगी से बीता, अंडरलाइन दैट सेंटेंस, बीता था। जो दोनों दृष्टिकोण से, भौतिक एवं भावनात्मक, भौतिक फिजिकली एंड मेंटली ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ।
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇ जो बहुत दृष्टि से मेरा बचपन बीत चुका था ऐसे कह दिया है. और आगे जो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रायः बचपन में उन्होंने माँ के साथ ही अटैचमेंट होता है, ये जो थे संपर्क जास्ती, जो अपनी माँ के साथ ही रसोई मीन्स क्या है, अड़िगे मने ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. रसोई घर में नीचे बैठकर जो उन्होंने क्या करता था, खाना खाया करता था. नीचे बैठकर खाना खाते थे. जो मेरे सामने माने जो उनके सामने कलाम के सामने क्या करता था, जो केले का पत्ता बिछाती. केले का पत्ता मीन्स क्या है, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಛಾನ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋದು, ಆಸೋದು, ಹರಡೋದು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. बिछाती और फिर बाद में उस पर जो उस पत्ते पर जो क्या क्या डालती थी चीज़ें, देखो जो उस पर जो उन्होंने ಚಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ರೈಸ್, ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನ್ನ, ಚಾವಲ್. ಏವಂ ಸುಗಂಧಿತ ಏವಂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ. ಸುಗಂಧಿತ, ಎಷ್ಟು ಗಮ್ಮಂತಾಯಿತು ಸಾಂಬಾರು. ಅದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತರಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬಾರು डालती थी. साथ में उसके साथ ಜೊತೆಗೆ घर में बना अचार मीन्स क्या है, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿಕಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. और ताज़ा नारियल की चटनी इतनी जो उनके खाने में शामिल हो गई थी. ಇಷ್ಟು ಅವ್ರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿವ मंदिर रामेश्वरम शिव मंदिर के लिए प्रतिष्ठित है. ರಾಮೇಶ್ವರಮ್ಮು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವ ಮಂದಿರ. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता. ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೈದಲ್ ರಾಸ್ತಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಶಿವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ರಾಸ್ತಾ ಥಾ जो जिस इलाके मीन्स ब्लॉक एरिया, जो कहाँ रहते थे वहाँ जो मुस्लिम लोग ज़्यादा थे या मुस्लिम लोग बहुल था. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದರೂ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೇಕಿನ್ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಬಿ ಥೇ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವು. ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಬಿ ಥೇ जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, अपने मुस्लिम पड़ोसी, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ पड़ोसी मीन्स क्या है, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, जो उनके साथ जो कैसे मिलजुल कर रहते थे, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. मिलजुल कर रहना, जो यही अंश को उन्होंने बता रही है. सादगी, सरलते, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಸರಳತೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ಸೊ हमारे इलाके में मिलजुल कर रहते थे. हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. बहुत ही पुरानी, ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ದು ಇತ್ತಂತೆ ಇವರಿದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. जहाँ शाम को नमाज के लिए, जहाँ शाम को, शाम मीन्स ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು 5 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ, 8:30ಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30ಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ರಾತ್ರಿ 8:30ಗೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 5 ಸಾರಿ ಅವ್ರ ನಮಾಜ್ ಆಜಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಆಜಾನ್ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ನಮಾಜ್ಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಮಾಜ್ಗೆ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಕೋ ಸಾಥ್ ಮೇ ಲೇ ಜಾತೆ ಥೇ, ಕಲಾಂನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಮಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಲೇ ಜಾತೆ ಥೇ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, रामेश्वरम शिव मंदिर के सबसे बड़े पुजारी मीन्स हेड. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಚಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕರು, ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಚಕರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ ಮಿತ್ರತೆ, ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭಿನ್ನ, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ थे, ಮಿತ್ರತೆ. जो आध्यात्मिक मामलों पर, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಮಲೆ, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आध्यात्मिक मामलों, तत्व मामला, विचार ಅಂತ ಅರ್ಥ. आध्यात्मिक विचारों के बारे में चर्चा विमर्शा करते थे साथ में बैठकर. इब्ರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಮलों पर चर्चाएं करते रहते. जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ, जब मैं, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂತು, ಆಗ. लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा. अपने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता मीन्स क्या है? नमाज के विचार के बारे में. नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होते हैं, क्यों नमाज पढ़ना है, इसके बारे में पिताजी से उन्होंने प्रश्न पूछा. तब पिताजी ने उनको बताया कि देखो बेटा, जब तुम नमाज पढ़ने बैठते हो, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए बैठते हो ಏಕಾಂತ में, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಅಂದರೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂತಾಗ, नमाज पढ़ने बैठते हो, तब तुम क्या करना, तुम अपने शरीर से इधर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो. ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸುಂದರ, ಕುರೂಪಿ, ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. जो बैठते हो इधर ब्रह्मांड का एक हिस्सा, पार्ट ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बन जाते हो. जो जिसमें दौलत, जो उसमें दौलत, पैसे, ಹಣವಂತ, ಹಣ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋನು, ಈ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ, ದೌಲತ್, ಆಯು, ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಭೇದ ಭಾವ, ಜಾತಿ, ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ, ಜಾತಿ या धर्म, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಯಾ ಪಂಥ, ಧರ್ಮ ಪಂಥ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಂಥಗಳಾಗಲಿ. ಧರ್ಮ ಪಂಥಕ ಕೋಯಿ ಭೇದ ಭಾವ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂದು, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಾರ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ. जो इसके साथ जो हम बैठकर भगवान से दूसरों की मदद के लिए प्रार्थना करना, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. दूसरों की जो प्रगति के लिए हम प्रार्थना करना है. भेदभाव न होना चाहिए. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇಲ್ದಲೇ ನೀನು ಕೂತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಹೈ ಪಿತಾಜಿ ಕಿ ದಿನಚರ್ಯ,
मुझे याद है, कलाम को बहुत पक्का याद है, परफेक्ट आगे नेनपिदೆಯಂತೆ, याद ಅಂದರೆ ನೆನಪು। पिताजी की दिनचर्या, दिनचर्या मीन्स क्या है, रूटीन वर्क, ದಿನಚರಿ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, रूटीन वर्क ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। पौ पटने के पहले, पौ पटना, अंडरलाइन दट वर्ड। ಸೊ ಪೌ ಪಟನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ है, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 8 ಜಾವಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಜಾವ ಅಂದರೆ ಅಂಥವು 8 ಜಾವ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಜಾವ, ಅಂಥವು 8 ಜಾವ ಅಂದರೆ 3 8 24, 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಂಗೆ ಪೌಪಟನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಕೋಳಿ ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು। ಪಟನೆಗೆ ಜೋ ಪಡ್ತೆ ಹಿ ಪಹಲೆ ಹಿ ಸುಬಹ 4 बजे, 4 बजे 4 ಗಂಟೆಗೆ नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ದಿನಚರಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। हो जाती थी। नमाज के बाद हमारे नारियल के बाग जाया करते। नमाज पढ़ने के बाद हमारे नारियल के बाग, ಇವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೊ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಾಗ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ। जो जाया करते, जो बाग घर से करीब 4 मील दूर था। ಸೊ इनके एक खेत, ಬಾಗ್ ಅಂದರೆ ಖೇತ್ ಜಮೀನು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು। ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಮೀಲ್, 4 ಮೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 1 ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಮೈಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇವ್ರ ಜಮೀನು ಮನೆಯಿಂದ। 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल, करीब दर्जन भर, ಸರಿ ಸುಮಾರು, ಕರೀಬ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು, ದರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಡಜನ್ ಅಂತ, ಡಜನ್ ಅಂದರೆ 12। ಸೊ 12, ಈ ಕಡೆ 12, ಈ ಕಡೆ 12, 24 ಕಾಯಿಗಳನ್ನು करीबन दर्जन भर नारियल को उन्होंने क्या करते थे, अपने कंधे पर लिया जाया करते थे। ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಕಂಧೆ ಪರ್ ಲಿಯೆ पिताजी घर लौटते, ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। और जो उसके बाद ही, तदनंतरದಲ್ಲಿ जो उनका नाश्ता को था, उनका नाश्ता मीन्स क्या है, ಟಿಫಿನ್। ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಪಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಲ್ಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಶ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ। ಸೊ ನಾಶ್ತಾ ಆದಿ ಉನ್ಕ ಹೋ ಜಾತಾ ಥಾ, ನಾಶ್ತಾ ವಗೈರ, ತಿಂಡಿ ಊಟ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। मैंने जो अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನೆ ಅಪ್ನಿ ವಿಜ್ಞಾನ್। ಸೊ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ। ವಿಜ್ಞಾನ್ ಏವಂ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ है, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಬಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್। प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी, इड़ी जीवना, जो पिताजी की जो बातों का अनुसरण करने की जो कोशिश की है, ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ यानी कोशिश की है, कोशिश करना, प्रयत्न करना। मैंने इन बुनियादी सत्यों को, बुनियादी सत्य मीन्स क्या है, ಬೇಸಿಕ್ ಸತ್ಯದ ಅಂಶಗಳು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ। बुनियादी सत्य को समझने का बरसक प्रयास किया है, बरसक जिंदगी भर प्रयत्न किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಾ, इट इज कॉल्ड अननोन पावर, कोई एक अननोन पावर हमारे पीछे है, दैवी शक्ति जरूर है, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ। जो हमें ಭ್ರಮ, जो हमें ಅವು ನಮಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ, ದುಃಖಿ,
आयता। सो भ्रम, दुखी, विषाद और असफलता में छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಆ ಪವರೇ ನಮ್ಗೇನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ವಿಷಾದ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಫಲತಾ, ಸೋಲು, ಇವಾಗೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೀರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತಂದೆಯ ದಿನಚರಿ, ಮತ್ತು ಇವರು ಆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓದಿದ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಇವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, जो जैनुल आबदीन ने कौन से काम शुरू किया ಕೇಳಿದರು ಒಂದ್ಸರಿ. लकड़ी की नौकाएं, अंडरलाइन दैट सेंटेंस. पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम, ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. जब उस समय मैं 6 साल का लड़का था. उस समय ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 6 ಸಾಲ್, 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಲಕಡಿಗೆ ನೌಕಾ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೋಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿದಿರು ಬೋಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुष्कोडी, ನೋಡಿ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೌಕಾಯೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯಂಕೋ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರ್ಸೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. जो उसको सेतु कराई भी कहा जाता है. ಧನುಷ್ಕೋಡಿ को ಸೇತು ಕರಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಟೈಟಲ್, ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. भी कहा जाता है. लाने ले जाने के काम में आती थी. ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ जो स्थानीय ठेकेदार, एक स्थानीय ठेकेदार, ಸ್ಥಾನೀಯ ಟೇಕೆದಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಥಾನೀಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೇಕೆದಾರ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಪಿತಾಜಿ ಸಮುದ್ರ ತट के पास नौकाएं बनाने लगे. ಸೊ ಈ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಉನ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. बनाने लगे. बाद में तदनंतरದಲ್ಲಿ अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಅಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಜೋಹರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಶಾದಿ ಹೋಗೈ, ಶಾದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆ. नौकाओं को जो आकार लेते हुए मैं गैर से देखता था. नौकाओं को आकार ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಕಾರ ಲೇತೆ ಹುಯೆ ಮೈ ಗೌರ ಸೆ ದೇಖ್ತಾ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था. पिताजी का कारोबार, कारोबार ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ बहुत अच्छी रीति से चलता था, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. चल रहा था. एक दिन 100 मील प्रति घंटे. एक दिन, ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. 100 ಮೀಲ್
100 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. 100 ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 100 ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ, ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ ವೇಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಫ್ತಾರ್ ಸೆ ಹವಾ ಚಲಿ, ಗಾಳಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಲಿ और समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೂಫಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ, ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तूफान आ गया, तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग, ಆ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೇತು ಕರಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಚ್ ಲೋಗ್ ಅವ್ರ ಹಮಾರಿ ನಾವೇ, ಅವರ ನೌಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಸೇತು ಕರಾಯಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಜಾನ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗೋಗೋದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೌಕೆ. ಬಹಗಯಿ जो उसी में पामबन पुल भी टूट गया. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಪಾಂಬನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೇಮಪೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಬನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. टूट गई और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರೈನ್, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಖೂಬ್ಸೂರತಿಕೋ ಮಾತ್ರ ಹಿ ದೇಖಾತ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೆ ಸಮುದ್ರದ ರೌದ್ರ ನರ್ತನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ. जो खूबसूरती को ही देखा था, जो उसकी अपार एवं जो अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे अतप्रद कर दिया. सो अपार जो क्या है, जो अपार एवं अनियंत्रिತ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಊರ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಚಂಡಮಾರುತದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅತಪ್ರದ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನನಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕಲಾಮು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? सो ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने जो रखेंगे, जो और थोड़ा देखते जाएंगे. अतप्रद कर दिया, जब मैं काफ़ी फर्क होने के बावजूद,